আজকে আমরা একটু স্মুথলি এগোতে চাই, তাহলে আমরা দুইটা টপিক অ্যাট লিস্ট কভার করব। মানে এই সপ্তাহে আমি আমার পার্টটাও শেষ করে দিতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? আর সামনের সপ্তাহে তোমাদের আমি একটা ক্লাস নিব, সেটা এক্সামের উপরে। আমাদের এক্সাম সিস্টেমে এই কোর্স থেকে আমরা সাধারণত কিভাবে প্রশ্ন দিয়ে থাকি, কি ধরনের অ্যান্সার আমরা আশা করি আর কি, এগুলো বিষয়ে আমি সামনের সপ্তাহে একটা দিন নেব। এরপরে প্রফেসর সোলাইমান আলী ফকির স্যার একদিনের জন্য ব্যাক করবেন, মানে একটা সেশন উনি তোমাদের সাথে থাকবেন। তাহলে মনে হয় আমাদের এই কোর্সটা শেষ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় তোমাদের অন্য সব টিচারের পার্টি শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই না? হ্যালো, জি স্যার। দ্যাটস ফাইন। তো আমরা আজকে শুরু করব এক্সটার্নাল মরফোলজি অফ কটন প্ল্যান্ট। Very important. We have 4 cultivated species: Gossypium herbaceum, Gossypium arboreum, Gossypium hirsutum, and Gossypium barbadens. So all the varieties are developed from these 4 species: Gossypium herbaceum, arboreum, hirsutum, and barbadens. In Bangladesh, we mainly cultivated varieties from Gossypium hirsutum, and some are from Gossypium arboreum. Gossypium hirsutumকে অনেক সময় আপল্যান্ড কটনও বলা হয়, আমেরিকান কটনও বলা হয়। এটা সমতলে হয়, একটু রিলেটিভলি উঁচু জমিতে, এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ জাতগুলো কমার্শিয়াল কাল্টিভারগুলো ডেভেলপ করা হয়েছে এই Gossypium hirsutum এই স্পেসিস থেকে। তাহলে এটাকে কুমিল্লা কটনও বলা হয়, সমতল আপল্যান্ড কটনও বলা হয়, সমতলে ভালো হয়। আর Gossypium arboreum যেটা, এটাকে পাহাড়ি কটনও বলা হয়। এইটা আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে এটার চাষাবাদ বেশ ভালো হয় Gossypium arboreum-এর, তবে এটার ইল্ড একেবারেই কম। পাহাড়ি অঞ্চলে যারা আদিবাসী তারা অনেক সময় তাদের, তোমরা জানো যে তারা বেশ বিখ্যাত, তাদের বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প আছে, তার মধ্যে ওরা এইটার ফাইবার দিয়ে অনেক ধরনের কাপড় তৈরি করতে পারে। এটার কাপড় আর্বোরিয়ামের ফাইবারটা অত ফাইন নয়, যে কারণে ক্রাফট ওয়ার্কে এটা ঠিক আছে আর কি, কিন্তু খুব ফাইন নয়, যে কারণে এটাকে কমার্শিয়ালি সাধারণত কাপড় উৎপাদনের কাজে খুব বেশি ইউজ করা হয়। তাহলে Gossypium hirsutumটা হলো মেইন। Habitually, this is cultivated annual sub-shrub. Sub-shrub mean this is neither herb nor shrub. Rather, it is in between herb and shrub. So, sub-shrub. This is not too hardy plant, not too woody, not too soft also. So, it is sub-shrub. স্যার ক্লাস থেকে রেকর্ড করা যায়? তোমাদের এই জায়গাটাতে মনে হয় বেশি record to cloud. So this is something you should root is taproot system, usually with 4 rows of lateral roots. So taproot system, as it should, being a dicot plant, it should possess taproot system, and all the roots are developed from 4 vertical rows. So this is another specialty of this plant. So normally the lateral roots are being developed from various positions of the main root, but in case of cotton, the lateral roots are being developed from 4 vertical rows. So this is another specialty of cotton plant. Their root system is to some extent different. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Okay, that's fine. So somehow the cloud is not connecting. So I'm doubt that the recording is working. Sir, record হচ্ছে না তো স্যার। So I should record in computer, I think, rather. That's fine. So this was about habit and root system. And then I would like to talk about its stem part. Stem, as it is sharp, so it is erect. It can stand alone. It is solid. The stem part is a bit hairy, as you see here in the figure, hairy, and to some extent angular, not cylindrical. It is angular.
sometimes also cylindrical, but mainly it is angular, mainly, and branched. As it dicot, obviously this is very common character, but the very special character of cotton plant is their branching is dimorphic. That means they possess two types of branches. One is monopodial, that is also called vegetative branch. Another one is sympodial or fruiting branch. So they have some branches that will not develop any kind of flower or fruit, and they are being termed as monopodial or vegetative branch. And there will be some other branches that will display flowers, fruits. So they will be treated as sympodial branch. So they have two types of branching. One is monopodial or vegetative, another one is sympodial or fruiting branches. So this is the schematic diagram, how all these branches are being displayed on plant. So here you see the main stem. This is the main stem. Main stem is always monopodial. You will never see any flower that is directly developed from the main stem. So main stem is monopodial. So this is very important. And also lower branches that forms to some extent acute angle with the main stem, they are also monopodial in nature. Very important. Main stem is monopodial, and lower branches that form more or less acute angle with the main stem, they are also monopodial. That means directly they will not develop any kind of flowers or fruits. But upper on the main stem, suppose here in this case, this one, there will be some branches that form more or less right angle. I mean, এটা কি বলে একেবারে 90 ডিগ্রি একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে মেইন স্টেমের সাথে। এই দেখতেছো এই ব্রাঞ্চ এটা মোর অর লেস হরাইজন্টাল, তার মানে এটা 90 ডিগ্রি উইথ দ্য মেইন স্টেম। এই ব্রাঞ্চগুলোকে বলা হয় ফ্রুটিং ব্রাঞ্চ। এটা দেখছো ফ্রুটিং ব্রাঞ্চ। এদেরকে বলা হয় সিম্পোডিয়াল ব্রাঞ্চ। তাহলে মানে মনোপোডিয়াল ব্রাঞ্চগুলো মেইন স্টেমের সাথে একটা সূক্ষ্ম কোণ তৈরি করে, কিন্তু সিম্পোডিয়াল ব্রাঞ্চগুলো মেইন যে বডি ট্রাঙ্ক তার সাথে মোর অর লেস 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে। তাহলে এই দুইটা গেলে একটা মানে মেজর ডিফারেন্স। সিম্পোডিয়াল ব্রাঞ্চ সবসময় 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে এবং মনোপোডিয়াল ব্রাঞ্চগুলো 90 ডিগ্রি চাইতে কম, তার মানে এগুলো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে। খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো লোয়ার এক্সিলারি বার্ড, এই যে ব্রাঞ্চটা তৈরি হলো নিচের দিকের, এগুলো কিন্তু এক্সিলারি বার্ড থেকে তৈরি হয়। কিন্তু ফল ফুল যেগুলো তৈরি হয়, এই দেখুন এটা কিন্তু মেইন স্টেম যেমন মনোপোডিয়াল, তেমনি নিচের দিকে যে ব্রাঞ্চটা হলো মেইন ব্রাঞ্চ যেটা, সেটা কিন্তু মনোপোডিয়াল। এখানে দেখতেছো গোল ডট মানে এখানে কোনো ফুল হচ্ছে না, কিন্তু এখান থেকে যখন আবার নতুন করে ব্রাঞ্চিং হবে সেখান থেকে কিন্তু ফুল ফল হয়, এবং সেটা কোথা থেকে হয়? এক্সট্রা এক্সিলারি বার্ড থেকে। মানে এক্সিলারি বার্ড থেকে কিন্তু ফুল ফল হয় না। এক্সট্রা এক্সিলারি বার্ড উইল প্রোভাইড flowers and fruits. So these are the special characters. এখানে আবার ভালো করে খেয়াল করো যে extra axillary bud, all these cases will give flowers and fruits. Anyway, leaf, how you see here, leaf is being displaying. Leaf is simple. Stipulate, they have two stipules as you see here. Stipulate. Petiole is very long, so petiolate. Lamina cordate. So overall the lamina shape is heart-like. What you see here, this is heart-like. So lamina is cordate, broadly 3 to 5 lobed. So here you see 1, 2, 3, 4, 5. 5 lobes are there, but there are some varieties that will have only 3. There are some varieties that will have 4. Here in this case it is 5 lobed. So lamina is 3 to 5 lobed. Lobes broadly triangular. If you just consider a single lobe, suppose this one, so you see this is triangular. If you just think about this one, this is also triangular. So if you just consider one lobe, that will be broadly triangular in shape. Leaves spirally arranged on monopodia while alternately on sympodia. So
Leaves are being displayed in two different ways in two kinds of branches. In the monopodia, leaves are being arranged in alternate fashion. On the symphodia, and leaves are spirally arranged in monopodia, in vegetative branches, while alternate in symphodia. So how are they being arranged? It is mainly 3 by 5 phyllotex. So I will show it later. So here you see inflorescence is solitary, obviously extra-axillary, terminal, and sometimes also axillary, but mainly it is extra-axillary, solitary and terminal. Flower is bracteate, as you see. In case of Malvaceae family, as it is a plant from Malvaceae family, they have a very strong bract-like structure, very strong bract, and they look like calyx. Anyone may be confused as if it is a calyx, but this is not calyx. Calyx is being hidden by this apicalyx part. So this is like calyx, but not calyx. This is actually bract. And as they're resembling like calyx, they're also being termed as calyx. So bracteate, pedicellate, complete, actinomorphic, regular, pentamerous, and hypogynous. So all these characters are very normal characters. So you are being familiar with these terms. I would like to describe all these. So here you see the longitudinal section, stigma, stamens. So all the stamens are fused by fusing part of their filaments. So it cannot be seen easily here, but if you just want to see this structure, you can observe suppose China rose flower. It is also from Malvaceae family. You will see all the stamens are being fused by fusing part of their filaments, and they form a common column, which is called staminal column. So this is called monadelphous. All the stamens are being fused to form a single bundle, which is called monadelphous type stamens or endoecium monadelphous. So here you see calyx lobe, ovary, ovules, locules. Locules mean they will have 3 to 5 numbers of carpel. So they will have similarly 3 to 5 number of locules as being observed in transverse section. So apicalyx, as I already said, that their bract is like calyx, so they are also being termed as apicalyx. Each member of the apicalyx is known as bracteole, in plural form bracteoles. So bracteoles 3, just if you want to see this one, this is one structure. This is one apicalyx. So single apicalyx has several tooth-like projection. So this is described here, that apicalyx broadly bracteoles 3, they are cordate shaped with several tooth-like projection, and they are persistent. Very important. Their apicalyx is persistent, and also their calyx part is also persistent. So this persistent calyx is not the only character for Solanaceae family, but this character is also shared by many other families. Suppose in this Malvaceae family also, calyx is persistent, and while calyx is persistent, their apicalyx is also persistent. So this is the specialty of Malvaceae family. Both their calyx and apicalyx are persistent. Calyx sepal number 5, gamosepalous, mean they are united, their calyx part, and they form a cup-shaped structure. They are also persistent and estivation valvate. Corolla petal 5, polypetalous, mean they are free, but fused to staminal column at base. Very important character. This is called epipetalous. This character is also shared by Solanaceae family. Their stamens are united with petal. The same is found in case of this one. Their stamens, they are fused by themselves by fusing their filaments to form a common bundle. On the other hand, this common bundle is again fused with the petals at their bases, which is called epipetalous stamen. So very important. So epipetalous stamen is found in Solanaceae, and epipetalous stamen is also found in Malvaceae.
So there is a special morphological features of corolla character. Corolla of upland cotton, that means Gossypium hirsutum, is creamy white to pale yellow on opening. So on its opening days, the corolla or petal color will be pale yellow, turning pink towards the close of the first day. So by fusing their filaments, so they are to form a single bundle, which is called monadal fuzz, united to form a tubular staminal column with 5 vertical ridges. So this staminal column will have 5 vertical ridges. Anther is kidney shaped. As I already mentioned, this kidney shaped or reniform anther is also found in Tiliaceae families. What is the difference between the anther character or between these two families? In case of Tiliaceae family, anthers are reniform, this okay, but anthers are bilobed when they have 2 number of chambers. But in case of this family, anther is single lobe, so they have only 1 lobe, single lobe. So there are many similarities between Tiliaceae and Malvaceae. Both families have many common features, but they have also some degree of differences. Sometimes we ask in the exam or viva voce part also that what are the differences between floral morphology between Malvaceae and Tiliaceae family. Then we will have to describe all these features. So Ganoecium, they have 3 to 5 number of carpels, and I would like to describe all these features. Their placentation is exile. So this is more or less, their fruit is what you see here. This is fruit, which is called boll. So commonly known as boll, but botanically this is actually capsule. Capsule, they will split open at maturity from the top. What you see at maturity, they will split like this. So you will see as many chambers, as many carpels are there. So what you see here, 3 to 5 number of carpels are present, but variety to variety it may vary. Their carpel number may vary. So what you see inside the boll or inside the capsule, there will be fibers. This is the commercial part that we use. So this commercial part is derived from seed, not from fruit. So please be notified that this is seed, and from the surface of the seed, these fiber-like structures are being radiated or developed. So they are seed surface fibers. Cotton fibers are seed surface fiber. So their epidermal cells mean seed outermost layer, which is called epidermis. Their epidermis is being elongated outward to form a unicellular hair-like structure. So the length is really varying from species to species, even within the species between variety to variety, but it's a single cell. A single fiber is a single cell, and this is developed from a single epidermal cell of seed. So what you see here, this is the seed after removing of fibers. So this is very specialty of cotton, that cotton fiber is being developed. স্যার একটু বাংলায় বুঝাই দিলে ভালো হতো। তোমরা কি বাংলায় লেখো? কথা কি মানে বুঝতে পারো না নাকি আমি জানি না। এটা সিড থেকে তৈরি হয়, বুঝতে পেরেছো? ফাইবারটা আসে সিড থেকে, ফলের ত্বক থেকে নয়, কিন্তু সিডের সারফেসে একেবারে বাইরের দিকের যে সেল, সেটাকে বলা হয় এপিডার্মাল সেল। এপিডার্মাল সেলটা ইলংগেট করে প্রত্যেকটা করে একটা করে ফাইবার মানে একটা করে সেল, একটা করে ফাইবার সেল, একটা করে ফাইবার সেল মানে একটা করে এপিডার্মাল সেলের ইলংগেশন। এখন কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ইউনিসেলুলার। यस, অবভিয়াসলি ইউনিসেলুলার। পার্ট যেমন হলো মাল্টিসেলুলার, একটা ফাইবার অনেকগুলা ফাইবারের মানে ওভারল্যাপিং লেন্থ, কিন্তু কটনের ক্ষেত্রে একটা করে ফাইবার মানে হলো একটা করে সেল, একটা করে সেল। দ্যাটস ফাইন।
এই কটনের ফাইবার বা দুই ধরনের ফাইবার আছে। কটনে কি একটা সিডই হয়? হ্যাঁ, এটা কি একটা সিড? আপনি যে দেখাচ্ছেন ওই যে এপিডার্মাল সেলটা মানে সিড থেকে যে বের হচ্ছে, মানে একটা সিড থেকে বের হচ্ছে? একটা সিড থেকে অনেকগুলো সেল, আবার একটা ফলের মধ্যে এরকম অনেকগুলো বীজ থাকে আর কি, বুঝতে পেরেছো? একটা ফলে কিন্তু একটা বীজ থাকে না, জি একটা স্যার। ফলে কিন্তু অনেকগুলো বীজ থাকে এবং একটা করে বীজে আবার অনেকগুলো করে ফাইবার থাকে, কারণ একটা বীজের তো কি বলে বাহিরের যে সেল সেটা তো আর একটা নয়, বুঝতে পারছো? বাইরের এপিডার্মিসে তো শত শত সেল আছে, কাজে একটা ফাইবারেই জি তোমার স্যার। শত শত ফাইবার পাওয়া যায় আর কি একটা সিড থেকেই। এনিওয়ে, তাহলে ফাইবার হলো দুই ধরনের, একটা হলো লিন্ট আর একটা হলো ফাজ। এখানে দেখ LINT পাইরিফর্ম, আমরা এখান থেকে দেখি যে লিন্ট এবং ফাজ। লিন্ট কোনটা? যে ফাইবারটা কমার্শিয়ালি এক্সট্রাক্ট করা যায়, এরা মানে লেন্থ নরমাল, এদেরকে গিনিং করা যায়। গিনিং মানে দ্য প্রসেস অফ সেপারেটিং ফাইবার ফ্রম দ্য সিড ইজ কল গিনিং। হ্যাঁ, এটা হলো মানে কমন টার্ম কটন ইন্ডাস্ট্রিতে, GINNING, গিনিং বলা হয়। The process of separating fibers from seed is called ginning. এখন কোন ফাইবার আমরা সেপারেট করব? একটা হলো লিন্ট আর একটা হলো ফাজ। লিন্টকে সেপারেট করা যায়। লিন্টটা হলো এরা লম্বায় বড়, এরা কনভলিউটেড। কনভলিউটেড মানে এটা কিছুটা বাঁকানো থাকে আর কি। দেখবা যে কটনের ফাইবার গুলো কিন্তু সোজা থাকে না আর কি, যখন এই ফাইবারের গুলো মানে ইনট্যাক্ট ফাইবারে থাকে, এখানে দেখতেছো যে তারা কিছুটা বাঁকানো থাকে আর কি, টুইস্টেড ফর্মে থাকে। এই টুইস্টেড ফর্মকেই বলা হয় কি বলে কনভলিউটেড আর কি। হ্যাঁ, লং কনভলিউটেড হেয়ার, এটা মানে লিন্ট গুলো দেখবা যে এগুলো খুব সহজে আলাদা করা যায়, এবং লিন্ট আলাদা করার পরেও দেখবা যে সিডের সারফেসে ছোট 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 কিছু 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 ফাইবার থাকে, এগুলোকে বলা হয় ফাজ। ফাজ শর্ট আনকনভলিউটেড, মানে এগুলো স্ট্রেট, এগুলো কিন্তু বাঁকানো নয়। এই স্ট্রেট ছোট ফাইবারকে বলা হয় ফাজ। এগুলোকে সাধারণত কমার্শিয়ালি এক্সপ্লয়েট করা যায় না, মানে এদের সহজে আলাদা করা যায় না, যে কারণে এদেরকে ইউজও করা যায় না। তাহলে লিনটাই হলো কমার্শিয়াল পার্ট, আর ফার্স্টটা হলো খুব ছোট ছোট ফাইবার যেগুলো লিন্ট রিমুভ করার পরেও থাকে, এগুলোকে আমরা আলাদা করতে পারি না, এদেরকে সাধারণত রেখেই দিতে হয়। এনিওয়ে, সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট কটন ফাইবার and cotton plant morphology. তোমাদের কটন থেকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো। স্যার, কটনের ফ্লাওয়ারের কালারটা ভেরিয়েশন কেন হয়? সকালবেলা একটা বিকালে একটা কেন হয়? Very important question. The cotton, how they display different kind of colors during the course of time. Actually, this is nothing but pH. তোমরা দেখবা যে কোনো ট্রাইট্রেশন যখন করো, বিশেষ করে এগ্রিকেমিস্ট্রিতে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রাইট্রেশন করো, তখন দেখবা যে উপর থেকে বেস বা অ্যাসিড কোন একটা ফেলা হয়। যদি উপরে বেস থাকে তাহলে নিচে অ্যাসিডিক সলিউশন, উপরে যদি অ্যাসিড থাকে নিচে বেসিক সলিউশন। তার মানে তুমি যখনই পিএইচ চেঞ্জ করো কোনো সলিউশনের, তখনই আসলে তার ইয়াটা চেঞ্জ হয়ে যায়। কাজে এই কটনের পেটালের ক্ষেত্রে একই অবস্থা। তারা আসলে তাদের সেলের মধ্যেকার যে পিএইচ, তারা কিন্তু ওই ইয়া চেঞ্জ করে না, কি বলে কালারের কম্পোনেন্ট যেটা, সেটা চেঞ্জ হয় না, শুধুমাত্র পিএইচ চেঞ্জ করার মাধ্যমেই তারা সেম কম্পোনেন্ট নিয়ে ডিফারেন্ট কালার ডিসপ্লে করে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, দ্যাটস ফাইন, ওকে, ওয়েলকাম। আর কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে? কটনের এক্সটার্নাল মরফোলজি যদি আসে তাহলে তোমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করবে। আমরা এখন একটু ভিন্ন ইয়াতে যাই। আমরা আরেকটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার, কটনের ফ্লাওয়ার গুলো কি স্যার সাধারণত সকালবেলা ফুটে বা এরকম কিছু? এইটা তোমার শোনো, বেশিরভাগ ফুলই কিন্তু দিনের বেলাতেই ফোটে আর কি, এক্সেপ্ট দোজ দ্যাট এমিটস ফ্র্যাগ্রেন্স। সাধারণত যে সমস্ত গাছে গন্ধ হয় আর কি ফুলের, এই সমস্ত গাছের একটা মানে ইয়া আছে যে তারা নকটার্নাল ডিসপ্লেয়ার। তার মানে যেমন হাসনায়না ফুল, বুঝতে পারছো, বা তুমি টিউব রোজ বলো, এগুলো সাধারণত এটা কিন্তু মানে নর্মাল থাম্ব আর কি। এখন গোলাপের কথা চিন্তা করলে কিন্তু এটা হবে না। আবার গোলাপ সবসময় ফুটন্ত অবস্থা থাকে, মানে ওয়ান্স ইট ইজ ব্লুম ইট ইজ মোর অর লেস অন দিস স্টেট। কিন্তু থাম্ব রুলটা হলো যে সাধারণত যদি গন্ধ হয় তাহলে সেটা রাতে ফোটে, এবং দিনের বেলা বেশিরভাগ ফুল আসলে দিনের বেলা ডিসপ্লে হয়, এটা দিনের বেলাতেই ফোটে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আমার মনে হয় আমরা পরের ইয়ারটাতে যাই। আমরা এবার কিছু ফ্যামিলি স্টাডি করব। এই ফ্যামিলি গুলার মধ্যে একটা হলো অ্যারিকেসিয়ে অর পাম ফ্যামিলি,
হ্যাঁ, পালমিও বলা হয়। এটা দেখতে পাচ্ছ যত ধরনের পাম আছে আমাদের, সবগুলো পামই আসলে এই ফ্যামিলির মধ্যে, অ্যারিকেসি ফ্যামিলি। এবং এই পাম ফ্যামিলির একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে যে দে আর এক্সট্রিমলি রিজিয়ন স্পেসিফিক। অনেক ফ্যামিলির প্ল্যান্ট আছে, যেমন তুমি যদি সোলানেসি দেখো, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন। ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস প্ল্যান্ট ইন টেম্পারেট, ইন ট্রপিক্যাল, সাবট্রপিক্যাল, এভরিওয়্যার। Some kind of plants you will found worldwide. But this Arecaceae is extremely the plants of tropical and subtropical region. এটা গরম যে সমস্ত দেশের জায়গাতে সেই সমস্ত দেশেই হয় আর কি। শীত প্রধান দেশে তুমি যদি মানে কি বলে ইউরোপে যাও, তাহলে কিন্তু এই ফ্যামিলির প্ল্যান্ট দেখা যাবে না আর কি। তারা চাষ করে এইটা গ্রিন হাউসের মধ্যে আর কি। কাজে এটা হলো ট্রপিক্যাল এবং সাবট্রপিক্যাল রিজনের প্ল্যান্ট। এবং এই ফ্যামিলি যে খুব যে বড় ফ্যামিলি তা নয়, 190টার মতো জেনেরা আছে এবং 2000-এর মতো স্পিসিস আছে। কাজে মডারেট টাইপ। এবং তোমরা দেখতেছো যে বিভিন্ন ধরনের মানে কোকোনাট আছে, আমাদের অয়েল পাম আছে, সাগু পাম আছে, তারা এই ফ্যামিলির অন্তর্গত। এবং আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও আমাদের বটানিক্যাল গার্ডেনে অনেক ধরনের পাম লাগানো আছে দেখবা। ইভেন আউটসাইড আমাদের এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি এবং ভেটেরিনারি সায়েন্স এই দুইটার মাঝখানেও দেখবা যে একটা ছোট্ট পাসিং রোড আছে, সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন মানে এক ধরনের পাম লাগানো আছে আর কি। মানে দে আর এক্সট্রিমলি শোই, ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, মানে লুক্রেটিভ আর কি। হ্যাঁ, তাদেরকে মোটামুটি লাগানোই হয় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। তবে mycorrhiza তোমরা নিজেরা জানো, a kind of fungus. They make a positive association with many kind of plants, and in this way they can enhance the absorptive function of the root. এই রুটের দেখো, রুট হেয়ার, এই ধরনের গাছের রুট হেয়ার থাকে না। হ্যাঁ, they are lacking of root hairs. এখন রুট হেয়ার যদি না থাকে, root hair is one of the main region of roots through which plants can absorb water and minerals. এখন যদি ওদের রুট হেয়ারই না থাকে, তাহলে কারোর সাথে অবলম্বন করে তাদের অ্যাবজর্পটিভ ফাংশনটা বাড়াতে হয়। এটা হলো মাইকোরাইজা। হ্যাঁ, কাজে তাদের অ্যাডভেন্টিশাস রুট থাকে এবং তারা যেহেতু রুট হেয়ার প্রায়শই থাকে না, কাজেই তারা এই মাইকোরাইজার সাথে এক ধরনের অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে অ্যাবজর্পশন ফাংশন চালায়। এজন্য এদেরকে বলা হয় মাইকোরাইজাল, মানে রুটটাকে বলা হয় মাইকোরাইজাল রুট। স্টেম ইউজুয়ালি আনব্রাঞ্চ। এটা তোমরা জানো যে মনোকটের এটা কমন বৈশিষ্ট্য যে এদের কোনো ব্রাঞ্চিং হয় না এবং এটা উডি, বাট sometimes dichotomously branching is found. Suppose this hyphani, বুঝতে পারছো? এই গাছে দেখো, এই যে এই গাছটা, এটা মরুভূমির একটা গাছ। এখানে দেখতেছো যে যখনই ব্রাঞ্চিং হয়, কোনো জায়গা থেকে ব্রাঞ্চিং হয়, তো এট এ টাইম দুইটা করে ব্রাঞ্চিং হয়, এট এ টাইম দুইটা করে ব্রাঞ্চিং। এটা আমাদের মরিচ গাছেও কিন্তু এই ধরনের ব্রাঞ্চিং আছে। এটাকে বলা হয় ডাইকটোমাসলি ব্রাঞ্চ। ডাইকটোমাসলি ব্রাঞ্চিং মানে যখনই কোনো জায়গা থেকে ব্রাঞ্চিং হয়, তিনটা ব্রাঞ্চ একসাথে হবে না, নেভার, but always there will be two branches, pair. এখানে দেখতেছো এই গাছের এই জায়গা থেকে pair of branches, এই জায়গা থেকে pair of branches, এটা বলা dichotomously branched. Leaves usually palmately or pinnately compound with a sheathing base and elongate. এই বেসটা আবার elongate থাকে। দেখতেছো যে এই পাম গাছের যদি পাতা পড়ে উপর থেকে, তাহলে কিন্তু এটা খুব ভারী হয়। হ্যাঁ, কাজেই আমাদের ক্যাম্পাসে প্রায়শই দেখা যায় যে হাঁটতে গেলে হঠাৎ করে তোমার মুখের সামনে হয়তো পাম গাছ থেকে পাতা পড়লো আর কি। কাজেই বি কশাস অ্যাবাউট ইট। এই পাতাগুলো কিন্তু অনেক ভারী, মাথায় পড়লে কিন্তু সমস্যা আছে, কারণ এদের এই পাতার এই বেসাল পার্টটা সাধারণত অনেক টাফ হয়, স্টাউট হয় এবং এটা ভারীও হয় আর কি। হ্যাঁ, তাদের পেটিউল ইলংগেটেড এবং এটা স্টাউট। এবং এই পেটিউল গুলোর আরেকটা ক্যারেক্টার আছে, যে পেটিউল মানে শীতিং বেজ যেটা বলা হয়, শীতি আসলে লিপ শীত। এই অনেকগুলো পাতার লিপ শীত গুলো ওভারল্যাপ করে একটা বল লাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করতে, সেখান থেকে একটু ফোলানো। এগুলো বেশিরভাগ পাম গাছেরই এটা একটা কমন বৈশিষ্ট্য, that the part of their bases being overlapped to form a crown like structure. This is called crown shaft. ভালো করে খেয়াল করো, এই যে ক্রাউন শ্যাফট, হ্যাঁ, লাল ইয়ে করে দেখানো আছে ক্রাউন শ্যাফট। তার মানে এটা একেবারে টপের দিকে সবগুলো পাতার লিপ বেস গুলো
এরকম ওভারল্যাপ করে এরকম একটা স্পেশাল ফোলানো স্ট্রাকচার গঠন করে, যেটাকে ক্রাউন শ্যাফট বলে। এটা কিন্তু একটা আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার পাম গাছের। এনিওয়ে, this is crown shaft. Inflorescence panicle or spike surrounded by one or more bracts or spathes that become woody at maturity. Very important. আমাদের দেশে খেজুর গাছ হয়, তাল গাছও হয়, দেখবা যে এই পুরা একটা ইনফ্লোরেসেন্সের কক্ষে একটা বড় ব্র্যাক্ট থাকে, বেশ সই একটা ব্র্যাক্ট থাকে, এটাকে বলা হয় স্পেদ। এটা কিন্তু ইনফ্লোরেসেন্সের ব্র্যাক্ট, দিস ইজ নট দ্য ব্র্যাক্ট অফ এ সিঙ্গেল ফ্লাওয়ার। এটা কচুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্পেদ একটা সই একটা ব্র্যাক্ট বাইরে আসে, দ্যাট সাবটেন দ্য হোল ইনফ্লোরেসেন্স। সিমিলারলি দিস কাইন্ড অফ ব্র্যাক্ট ইজ অলসো ফাউন্ড ইন দিস ফ্যামিলি। এটা দেখবা যে পুরো একটা ইনফ্লোরেসেন্সের গোড়ায় কক্ষে এরকম বড় একটা উডি ব্র্যাক্ট থাকে, এটাকে বলা হয় স্পেদ। এবং ফ্লাওয়ার গুলো এটা মানে ইউনিসেক্সুয়াল হতে পারে, বাইসেক্সুয়াল হতে পারে, এটা ভ্যারি করে আর কি। হ্যাঁ, ইউনিসেক্সুয়াল, বাইসেক্সুয়াল বোথ ক্যান বি। এবং প্ল্যান্ট কিন্তু মনোসিয়াস হতে পারে, ডায়োসিয়াস হতে পারে। মনোসিয়াস মানে একই গাছে মেল এবং ফিমেল ফ্লাওয়ার থাকতে পারে, অথবা মেল এবং ফিমেল ফ্লাওয়ার বেয়ারিং প্ল্যান্ট ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মনো মিন সিঙ্গেল, শিয়াস মিন হাউস। হোয়াট ডাজ ইট মিন? সিঙ্গেল হাউস মিন, কেউ কি বলতে পারবা মনোসিয়াস মানে কি? স্যার একই গাছে দুইটা থাকবে, ফিমেল এন্ড মেল দুইটাই থাকবে। মেল এবং ফিমেল, এটা আসলে শব্দ থেকে কিন্তু বোঝা যায়। মনো মিন সিঙ্গেল, শিয়াস মিন হাউস, সিঙ্গেল হাউস। তার মানে মেল এবং ফিমেল যদি একই ঘরে থাকে, একই গাছে থাকে, তখন সেটাকে বলে মনোসিয়াস। আর ডায়োসিয়াস মিন ডাই মিন টু, শিয়াস মিন হাউস, টু হাউসেস, সেপারেট হাউসেস, ওয়ান ফর মেল অ্যানাদার ওয়ান ফর ফিমেল। তার মানে মেল এবং ফিমেল ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট যদি আলাদা আলাদা হয়, তখন তাদেরকে বলা হয় ডায়োসিয়াস প্ল্যান্ট। তার মানে এই ফ্যামিলিতে মনোসিয়াস প্ল্যান্টও আছে, ডায়োসিয়াস প্ল্যান্টও আছে। বুঝতে পারছেন? যেমন কোকোনাটের ক্ষেত্রে দেখবা যে এটা প্রায়শই দেখবা যে একই গাছে মানে থাকে, প্রায়শই তাদের মনোসিয়াস। আবার ডায়োসিয়াস দেখবা আমাদের তাল আছে, আমাদের মানে কোন ক্ষেত্রে খেজুরও আছে। বুঝতে পেরেছো যে তাদের মেল এবং ফিমেল ফ্লাওয়ার বেয়ারিং প্ল্যান্ট গুলো আলাদা আলাদা। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার বাইসেক্সুয়াল ফুল যেসব গাছের হয় তাদেরকে আমরা কি বলবো স্যার? হ্যাঁ, তাদেরকে দে আর নাইদার মনোসিয়াস নর ডায়োসিয়াস, দে আর নরমাল। হ্যাঁ, তাদেরকে কিছু বলবো না স্যার, এখন নাম নেই প্ল্যান্টে। না, তাদেরকে আর আলাদা করে বলার কিছু নাই আর কি। বুঝতে পারছো? মানুষ তো মানুষই আসলে, কাজে তারা নরমাল প্ল্যান্ট আর কি। হ্যাঁ, মানে সেক্স ডিসক্রিমিনেশনের ক্ষেত্রে থেকে তারা হলো নরমাল আর কি। কাজেই তাদেরকে বাইসেক্সুয়াল প্ল্যান্ট বলতে পারো, কিন্তু ইট ডাজন্ট সাউন্ড গুড। বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ নট দ্য কনভেনশন, ইটস নরমাল টাইপ আর কি। সেক্সুয়াল ডিসক্রিমিনেশন হলো মনোসিয়াস এন্ড ডায়োসিয়াস। দিস টু টার্মস ডিসক্রাইব plant, not flower. তোমরা কিন্তু অনেক সময় বলো যে monoecious flower, dioecious flower. A flower cannot be monoecious or dioecious. Rather, a plant can be. On the other hand, a flower can be unisexual or bisexual or neutral in sex also. বুঝতে পেরেছো? কাজে এই যে তোমরা অনেক সময় টার্ম গুলো মিসলিডিংলি বিভিন্ন ভাবে ইউজ করো, যে monoecious flower, dioecious flower। আসলে monoecious, dioecious এই দুইটা টার্ম সবসময় প্ল্যান্টকে ডেসক্রাইব করে। হ্যাঁ, কাজে এটাকে ফ্লাওয়ারকে ডেসক্রাইব করতে পারে না। এনিওয়ে, দে ক্যান অলসো বি বাইসেক্সুয়াল, অ্যাক্টিনোমরফিক, হাইপোগাইনাস, স্মল এন্ড হোয়াইটিশ, মানে দেখতে সাদা। এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার না। তার মানে এই সেক্স ডিসক্রিমিনেশনটা হলো মনোসিয়াস, ডায়োসিয়াস হতে পারে। এটা যেন তোমাদের খেয়াল থাকে। মনোসিয়াস, ডায়োসিয়াস মানে অবশ্যই তারা ইউনিসেক্সুয়াল। পেরিয়ান্থের ক্ষেত্রে ক্যালিস এবং করোলার ক্ষেত্রে ফিউজ থাকে। ক্যালিস এবং করোলা ফিউজ থাকলে এদেরকে বলা হয় টেপাল। পেরিয়ান্থ আর কি। হ্যাঁ, পেরিয়ান্থের এক একটা সদস্যকে বলা হয় টেপাল। এবং এদের টেপাল সাধারণত 6 এবং 6টা 2টা হোলসে আবদ্ধ। তার মানে 3টা নিচে থাকে এবং 3টা উপরে থাকে। তাহলে পেরিয়ান্থের সদস্য সংখ্যা 6, মানে টেপালের সদস্য মানে টেপাল 6টা থাকে, 6টা 2টা আবর্তে থাকে, নিচে 3টা উপরে 3টা। অ্যাপো টেপালাস, তার মানে এটা ফ্রি। তোমরা তালের ক্ষেত্রে দেখবা এই টেপাল গুলো সংযুক্ত থাকে। হ্যাঁ, সুপারির ক্ষেত্রেও। তার মানে দে আর অলসো পারসিস্টেন্ট ইন দিস ফ্যামিলি। অ্যান্ডোশিয়াম স্টেমেন সাধারণত এখানে 6টা, মানে 6টা যেহেতু তোমার ইয়া থাকে, পেরিয়ান্থের টেপাল থাকে 6টা, এখানে অ্যান্ডোশিয়ামের স্টেমেনও থাকে 6টা। এবং তারা এপিটেপালাস। এপিটেপালাস মানে কি স্যার? ধারণা করে বলো। মানে টেপাল গুলো স্যার করলার সঙ্গে যুক্ত থাকে স্যার। হ্যাঁ, স্টেমেন গুলো যখন হচ্ছে স্যার টেপালের উপর যুক্ত থাকবে। হ্যাঁ, স্টেমেন যখন টেপালের সাথে যুক্ত থাকে তখন সেটাকে বলে এপিটেপালাস। আর এপিপেটালা যদি হতো তাহলে আমরা বলতাম
এখানে পেটাল থাকে না, এখানে টেপাল থাকে, কাজে এটা যদি কোনো সংযুক্তি বোঝাতে হয় তাহলে ভিন্ন একটা টার্ম নিয়ে আসতে হয়েছে, সেটা হলো এপিটেপালাস। তার মানে এপিমেন আপন, টেপালাস মানে টেপালের উপরে। টেপালের উপরে কে থাকে? এন্ডোসিয়াম, মানে স্টেমেন গুলো সংযুক্ত থাকে টেপালের সাথে। এনিওয়ে, গাইনোসিয়ামের কার্পেল সংখ্যা সাধারণত 3, সিনকার্পাস সুপেরিয়র। ফ্রুটের টাইপ হলো ড্রুপ, নরমালি ড্রুপস, টু সাম এক্সটেন্ট এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেরিয়েও দেখা যায়। ড্রুপের বৈশিষ্ট্য কি বলতো? যেমন কোকোনাট, ম্যাঙ্গো, এগুলো হলো ড্রুপ, কিন্তু কোকোনাটকে বলা হয় ফাইব্রাস ড্রুপ। ড্রুপটা হলো স্যার এক্সোকার্প, মেসিকার্প, মেরিকার্প তিনটা স্তরে স্যার বিভক্ত থাকবে ফলটা। মেরিকার্প না, এক্সোকার্প, মেসোকার্প এন্ড এন্ডোকার্প। এন্ডোকার্প, জি স্যার। They are well differentiated in these three regions, and most importantly their endocarp is stony. সেটা আমি হোক আর যে কোনো ধরনের ড্রুপি হোক, এটা একেবারে নাম্বার 1 যদি ক্যারেক্টার বলতে হয় সেটা কিন্তু কইটা বলা যাবে না, 1 নম্বর ক্যারেক্টার বলতে হবে their endocarp is modified into stone like structure। এটা নারকেলের মানে বাজারে যে ফর্মে নারকেল বিক্রয় হয় দেখবা, উপরের ফাইব্রাস অংশটা তুলে ফেলা হয় এখন বাজারে যেগুলো পাওয়া যায়, আর স্টোনি যে পার্টটা সেটা কি, সেটা কিন্তু তুলতে পারে না, এটা তোলা খুব কঠিন আর কি। এটাই হলো আসলে এন্ডোকার্প, মানে নারকেল কুড়ানোর পরে যে অংশটা ফেলাই দেওয়া হয় আর কি, এইটা হলো এন্ডোকার্প। ভেরি স্টোনি, একেবারে হার্ড। এটাকে মানে ফাটাইতে হলে তোমাকে শক্তভাবে কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি দিতে হবে, তাছাড়া এটা মানে ভাঙবে না। আর এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার। যে ড্রুপ গুলো সাধারণত এদের মেসোকার্প ফ্লেশি হয়, কিন্তু মানে ম্যাঙ্গোর ক্ষেত্রে যেটা আমরা খাই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মেসোকার্পটা কিন্তু নন এডিবল, এবং মেসোকার্পটা হলো ফাইব্রাস, এই জন্য এটা বলে ফাইব্রাস ড্রুপ। শুধু ড্রুপ বলা হয় না, ফাইব্রাস এই উপাধিটা দেওয়া হয় কারণ হলো এদের এই ড্রুপটা একটু স্পেশাল। এখানে মেসোকার্প ইজ মডিফাইড ইনটু ফাইব্রাস স্ট্রাকচার। কাজে সুপারি বলো বা নারিকেল বলো, এটার এডিবল পার্ট হলো এন্ডোকার্প, এবং কি বলে পার্ট অফ দা এন্ডোকার্প বলা যাবে না, এটা হলো এন্ডোস্পার্ম আসলে আমরা নারকেল খেতে যেটা খাই। এবং দিস এন্ডোস্পার্ম ইজ হেমিসেলুলোজ রিচ এন্ড ওয়েল রিচ, দুইটাই থাকে। হ্যাঁ, কাজেই তোমরা যারা স্বাস্থ্য সচেতন, আমি আগেও বলেছি গত ক্লাসেও মনে হয় যে নারকেল তেল বেশ ভালো। এখন নারকেল তেল যদি সরাসরি বাজারে ভালো না পাও, তাহলে বেটার হলো সরাসরি নারকেলটাই খাওয়া আর কি। হ্যাঁ, মানে নারকেল তুমি চাকু দিয়ে কেটে কেটে মাংস খেতে পারবা, কুরানো অবস্থায় খেতে পারো, ভেরি গুড ফর হেলথ। বুঝতে পারছো? কারণ আমরা এন্ডোস্পার্মটা শুধুমাত্র তেল যে থাকে তা নয়, ইট possesses a very good amount of hemicellulosic fibers, তার মানে ফাইবার দ্বারা ভর্তি। এবং নারকেলের আরেকটা স্পেশালিটি কি আমি গত ক্লাসে বলছিলাম, MCT-OL নাম শুনেছো? হ্যালো, না স্যার। MCT-OL এটা আমি গত বছরেও আমি কিছুটা এটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। জাপানের মার্কেটে 200 মিলিলিটারের একটা বোতল MCT-OL, MCT মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড, ভালো করে খেলে MCT-OL, এটা সারা ওয়ার্ল্ডে খুব বিখ্যাত আর কি। মানে এটা বিখ্যাত হওয়ার কারণ আছে, আমি পরে বলছি। MCT-OLটা এটা মানে নারিকেলেই সবচাইতে বেশি, এটা এখন পর্যন্ত ডিসকভার্ড। যে নারিকেল তেলের একটা বড় অংশ হলো মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড, এবং এটা ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখন কমার্শিয়ালি এই নারিকেলের তেলের অন্য অংশ থেকে শুধু মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড পার্টটা আলাদা করে এটা বাজারজাত করে, এবং 200 মিলিলিটারের একটা বোতল বাংলাদেশি টাকায় নট লেস দ্যান 2000 টাকা। ভালো করে খেয়াল করো, 200 ml, তার মানে কি এটা প্রায় কত টাকা লিটার হচ্ছে? 10,000 টাকা লিটার না? 200 ml এর দাম যদি 2000 টাকা হয়, হ্যাঁ, তাহলে 10,000 টাকা লিটার, মানে চিন্তা করতে পারতেছো? এখন ওরা আসলে ফন্দি ফিকির বাহির করে, বুঝতে পারছো? মানে গাছটা কিন্তু আমাদের রিজিয়নে এই ধরনের কোনো ফ্যাক্টরি নেই যারা এগুলো তৈরি করতে পারে, মানে MCT-OL এক্সট্রাক্ট করতে পারে। এটা হয়তো আছে জাপানে। এই অয়েলটা কি করে, খাই নাকি? অবশ্যই, এটা এক্সক্লুসিভলি ফর, সেটা কি রান্নায় ব্যবহার করে? এক্সট্রিমলি রেয়ার কেসেস রান্নায় ব্যবহার করে, র ফর্মে খাওয়া হয়। তার মানে MCT-OLটা সাধারণত যারা মানে একটু অর্গানিক লাইফস্টাইল ইউজ করে
বা তোমরা এখন জানো যে কিটু ফর্ম, মানে কিটু লাইফস্টাইল যেটা বলা হয়, ডক্টর জাহাঙ্গীর সেটাকে করে, হ্যাঁ কিটু ডায়েট, এই ফর্মে যদি থাকো তাহলে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েসেস। কারণ এটার সবচেয়ে বড় সুবিধা কি, তুমি যদি ফ্যাট খাও তাহলে ফ্যাট মানে তোমাদের এই ইন্টেস্টাইনে কোনোভাবে প্রসেস হতে হবে, লাইপেজ এনজাইম দিয়ে প্রসেস হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড আলাদা হবে, গ্লিসারাইড পার্ট আলাদা হবে, ট্রাইগ্লিসারাইড তো। আর এটা হলো মিডিয়াম চেন ট্রাইগ্লিসারাইড, এটা একেবারে মানে তুমি খাওয়ার সাথে সাথে এটা ইন্টেস্টাইন দিয়ে ব্লাড স্ট্রিম থেকে একেবারে সোজা তোমার ব্রেনে চলে যায়, মানে ব্রেনের একেবারে রেডিমেড ফুয়েল বলা হয়। কাজেই ব্রেন সেলকে বুস্ট আপ করার জন্য মানে এবং দ্রুত শক্তি পাওয়ার জন্য এমসিটি অয়েল মানে জুড়ে মেলা ভার আর কি। এবং নিউরোজেনারেটিভ অনেক ডিজিজ আর কি, যেমন পার্কিনসন্স আছে বা নিউরোজেনারেটিভ অন্য ডিজিজ গুলো কিউরিং এর ক্ষেত্রে এই এমসিটি অয়েল মানে খুবই এক্সট্রিমলি ফাংশনাল। কিন্তু এটার দাম অনেক বেশি। আমি সাজেস্ট করব, তোমাদের এমসিটি অয়েল বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, এতে সন্দেহ নেই। তোমরা যদি কোকোনাট খাও তাহলে অবভিয়াসলি তুমি একটা ভালো অ্যামাউন্ট এমসিটি অয়েলও খাচ্ছ, এতে কোনো সন্দেহ নাই আর কি। বুঝতে পেরেছো? র কোকোনাট খেতে হবে, এটাকে খুব ডিনেচার্ড ফর্মে তুমি হিউজ তাপমাত্রা দিয়ে একেবারে নাড়ু করে খাবা, সেক্ষেত্রে মানে এটা কিছুটা নষ্ট হয়। কথা বুঝতে পেরেছো? কাজে এমসিটি অয়েল রিচ, এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ। এনিওয়ে, তাহলে আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার আমি বলি এই পার্মেসি ফ্যামিলির। এই ফ্যামিলির প্ল্যান্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার হলো দেয়ার ইনফ্লোরেসেন্স প্যানিকেল অর স্পাইক সারাউন্ডেড বাই ওয়ান অর মোর স্পেশাল ব্র্যাক। সাধারণত একটাই ব্র্যাক থাকে, একের অধিকও থাকতে পারে, যেটাকে হলো ব্র্যাক্স অর স্পেথ that become woody at maturity। আমি দেখাইছি এটাকে যে এই যে ব্র্যাকটা দেখতেছো যে পুরো ইনফ্লোরেসেন্সের কক্ষে ব্র্যাকটা থাকে, এটাকে বলা হয় স্পেথ, এবং এটা হলো এটার আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার বটে। ফ্রুট মেইনলি ড্রুপ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেরি, এবং এদের এন্ডোস্পার্মটা ওয়েল রিচ এবং হেমিসেলুলোজ রিচ, এটা আমি আগেও বলেছি। এবং লিভস সাধারণত অনেক বড় হয়, তুমি তাল গাছ বলো বা আমাদের খেজুর গাছ বলো, এটা দেখলেই বোঝা যায়। পিনেটলি বা পামেটলি কম্পাউন্ড, তালের ক্ষেত্রে এটা পামেটলি কম্পাউন্ড বা খেজুরের ক্ষেত্রে এটা পিনেটলি কম্পাউন্ড, এটা তোমরা জানো। এবং দে আর বিং ডিসপ্লেড স্পাইরালি অন দ্য টপ অফ দ্য ট্রাঙ্ক, মানে এটা একেবারে গাছের মাথায় স্পাইরালি ডিসপ্লে করা থাকে, এবং এটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার। এই তিনটা ক্যারেক্টার দ্বারা অ্যারিকেসি ফ্যামিলিকে চেনা যায়। আমরা অ্যারিকেসি ফ্যামিলির অনেক গাছ আছে, আমরা কোকোনাট আছে, ডেট পাম আছে, সাগু পাম আছে, সাগু পাম থেকে সাগু তৈরি হয়, রটন পাম মানে বেত আছে, বুঝতে পারছো? তারপরে সুপারি আছে, আবার আমাদের ওয়েল পাম, আমাদের এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি এবং এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুই ফ্যাকাল্টির মাঝখানে একটা পুকুর আছে, দেখবে এই পুকুরের চারপাশ দিয়ে প্রচুর ওয়েল পাম লাগানো আছে, এবং এরা অলরেডি খুব ভালো অ্যামাউন্ট ফল দিচ্ছে আমাদের দেশে। মানে পামের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল, মানে আমাদের দেশের আবহাওয়াটাই ওয়েল পাম উৎপাদনের জন্য খুব ভালো আর কি। ওয়েল পামও কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, provided condition this oil is being extracted normally. So this was all about Arecaceae family. এরপরে আমি একটু আরেকটা ফ্যামিলিতে যাব, আমাদের সময় কতটুকু আছে আমরা একটু দেখে নেই। এটা আমরা 5 মিনিটে হয়ে যাবে আর কি, বুঝতে পেরেছো? 5 থেকে 10 মিনিট লাগবে। আমরা আরেকটা ফ্যামিলিকে বলা হয় মোরাসি ফ্যামিলি বা মালবেরি ফ্যামিলি। মালবেরি এই ফ্যামিলির প্ল্যান, কাজে এটাকে মালবেরি ফ্যামিলিও বলা হয় কমনলি, কিন্তু আসল নাম হলো মোরাসি ফ্যামিলি। পরীক্ষায় ভাইভাতে অনেক সময় কিন্তু তোমরা জিজ্ঞাসা করলে মোরেসি ফ্যামিলি বলো, মোরেসি নামে কোনো ফ্যামিলি নাই, মোরেসি না, হ্যাঁ মরতে যাওয়া কেন, এটা হলো মোরাসি ফ্যামিলি। কাজে এই ফ্যামিলির 40টা জেনেরা আছে এবং এতে স্পেসিস 1100-র মতো স্পেসিস আছে। ডিস্ট্রিবিউশন সাধারণত এটাও কিন্তু আমাদের ওয়ার্ম অরিজিনের প্ল্যান, মানে কাঁঠাল হয়, মালবেরি হয়, দেওয়া আছে। এগুলো হলো সাধারণত গরম যে সমস্ত এলাকা সেই সমস্ত জায়গাতে ওয়ার্মার পার্ট, মানে ট্রপিক্যাল সাবট্রপিক্যাল রিজনের গাছ। আসলে আমি সরাসরি মানে এটার আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টারে যাচ্ছি। এই ফ্যামিলি, এটা তোমরা বুঝতে পারছো যে আমাদের দেশে হয় কাঁঠাল এবং মালবেরি ইদানিং ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে। এই গাছের এই প্ল্যান্ট গুলো মনোসিয়াস এবং ডায়োসিয়াস দুইটাই হয়। কাঁঠাল কি মনোসিয়াস না ডায়োসিয়াস? হ্যাঁ, কাঁঠাল মনোসিয়াস স্যার। অনেকেই বলে যে স্যার কাঁঠাল খালি পড়ে যাচ্ছে, বা মানে কাঁঠাল, আসলে কাঁঠাল তো পড়বেই। তার মানে কাঁঠালের মেইন ট্রাঙ্কে যেটা ধরে সেটা হলো ফিমেল ফ্লাওয়ার, মানে ফিমেল ইনফ্লোরেসেন্স আর কি, ফ্লাওয়ার বলা যাবে না। আর ওই মগ ডালে মানে যেগুলো ধরে সেগুলো হলো পুরুষ ফুল। এগুলো হলো, হ্যাঁ এগুলো সাধারণত এই মানে ইয়ার পরে পুরুষ ফুলগুলোর তার কোনো ফাংশন নেই, পলিনেশনের পরে তার কোনো ফাংশন নেই, কাজে ওরা পলিনেশনের পরপরই গাছ থেকে পড়ে যায়। ওরা তো পড়বেই, ওদের তো আর কাঁঠাল হওয়ার সক্ষমতা নেই।
কারণ ওদের কাজ হলো পলিনেশন করা আর কি, পোলেন গ্রেইন সরবরাহ করা। পোলেন গ্রেইন সরবরাহ করে ওদের কাজ শেষ, ওরা পড়ে যায় গাছ থেকে। এবং মহিলা ইনফ্লোরেসেন্সটা পরবর্তীতে কাঁঠালে রূপান্তরিত হয়। হোল ইনফ্লোরেসেন্স ইজ কনভার্টেড ইনটু এ সিঙ্গেল ফ্রুট লাইক স্ট্রাকচার। এবং এটা একটা ইনফ্লোরেসেন্স পুরোটাই যখন ফলে রূপান্তরিত হয় তখন সেটাকে বলে মাল্টিপল ফ্রুট। বুঝতে পারছো? Multiple ovaries from multiple flowers are being fused to form a common fruit-like structure. Multiple এবং aggregate, এটার পার্থক্য তোমরা নিশ্চয়ই জানো। aggregate fruit কি? aggregate fruit ডিফারেন্সটা কোথায়? স্যার একটা ফুলের একাধিক কার্পেল একসঙ্গে স্যার ফলে পরিণত হয়। একাধিক কার্পেল থাকতে হবে, সেটা একটা ক্যারেক্টার, কিন্তু কার্পেল গুলো ফ্রি থাকতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্রি যদি না হয় তাহলে আমি আলাদা ওভারি বলবো না। একটা ফুলের অনেকগুলো কার্পেল যখন আলাদা আলাদা থাকে তখন প্রত্যেকটাকে আমি বলবো আলাদা আলাদা ওভারি। বুঝতে পেরেছো? এই আলাদা আলাদা ওভারি গুলো যখন একত্রে একটা ফলের মতো স্ট্রাকচার দাঁড় করাবে তখন সেটাকে বলা হবে এগ্রিগেট ফ্রুট। যেমন আতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে আতা পুরো পুরো একটা, এটা কিন্তু একটা ফুল থেকে তৈরি হয়। স্যার এটা কি যে গচ্ছিত ফল আছে ওইটাই? হ্যাঁ গচ্ছিত বলে যে মানে অনেকগুলো কার্পেল একত্রে একটি মাত্র ফলের ন্যায় আচরণ করে যেটা। হ্যাঁ 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 জি স্যার, আতাতে দেখা যায়। হ্যাঁ আতাতে এবং কাঁঠাল এবং আনারস এরা কি, এরা হলো কিন্তু মাল্টিপল। পুরা ইনফ্লোরেসেন্স মানে অনেকগুলো ফুল ইনভলভ, পুরা সবগুলো ফুলেরই ওভারি গুলো মানে একটা সাথে আর একটা ফিউজড হয়ে ফলে রূপান্তরিত হয়, এটা বলে মাল্টিপল ফ্রুট। তাহলে এটা মনোসিয়াস এবং ডায়োসিয়াস দুই ধরনেরই হতে পারে। কাঁঠাল গাছের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো যে মানে এই ফ্যামিলির যেহেতু কাঁঠাল মানে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি স্টাডি করবা তাদের সামনে একটা করে, তোমার চোখের সামনে একটা করে গাছ ডিসপ্লে করবা, ওই ফ্যামিলির মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ গাছ। এই মোরাসি ফ্যামিলি যখন স্টাডি করবা তখন সবসময় কাঁঠালকে সামনে নিয়ে আসবা। তার মানে কাঁঠাল এটা মানে যেমন মনোসিয়াস, কিন্তু আবার আমাদের মালবেরি যেমন সেটা কিন্তু ডায়োসিয়াস। মেল এবং ফিমেল ফ্লাওয়ার বেয়ারিং প্ল্যান্ট আলাদা আলাদা, কিন্তু এদের প্রত্যেকের ল্যাটিক্স থাকে। তার মানে কাঁঠাল খেতে গেলে তোমাকে মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে, তুমি অ্যাজ ইউজুয়াল কাঁঠাল খেতে পারবে না, বিকজ দে হ্যাভ মিল্কি ল্যাটেক্স। এবং এদের মানে পিস্টিলটা হলো বাইকার্পিলেট উইথ সিঙ্গেল অ্যাপিক্যাল অর সাব অ্যাপিক্যাল অভিউল। মানে এটার অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু ভিন্ন রকমের। পিস্টিলের অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে উপরের দিকে ইয়া থাকে, মানে সাধারণত বেজের দিকে থাকে তোমার কি বলে অভিউল, কিন্তু এটার অভিউলটা থাকে উপরের দিকে আর কি। ফ্রুটটা হলো মাল্টিপল, এটা তো আগেও বলেছি। এখানে জ্যাক ফ্রুট আছে, ব্রেড ফ্রুট আছে। ব্রেড ফ্রুট আমাদের দেশে হয় না, ডেওয়া আমাদের হয়, মালবেরি ইদানিং কিছু কিছু হচ্ছে, ইন্ডিয়ান রাবার প্ল্যান্টও আমাদের হয়, এডিবল ফিগ যেটা ফিগও এই 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 গোত্রের অন্তর্গত, ফাইগাস গোত্রের অনেক গাছই আমাদের দেশে হয়। শুধুমাত্র ব্রেড ফ্রুট যেটা এটা আমাদের দেশে হয় না, তবে এটা হওয়ানো সম্ভব, এটা এমন কোনো স্পেশাল গাছ নয় যে আমাদের হবে না এখানে। এনিওয়ে, তাহলে এটা আমি জাস্ট সংক্ষেপে বললাম কারণ এটা ডিটেইল স্টাডি করানোর দরকার নেই, তোমরা শুধু এই মানে আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার গুলো পড়বা। এবং ফাইনালি লাস্ট ফ্যামিলি যেটা সেটা আমি বলতেছি, এটা হলো ক্যাশিউ নাটের ফ্যামিলি। এটা অ্যানাকার্ডিয়াসি, এটা আমের ফ্যামিলিও বটে, এটা বলে অ্যানাকার্ডিয়াসি ফ্যামিলি। এই ফ্যামিলিতে খুব লম্বা ফ্যামিলি নয়, মানে বড় ফ্যামিলি নয়, 70টার মতো জেনেরা, যেখানে মোটামুটি 900-র মতো গাছ আছে। এবং এদেরও কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন আবার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। হ্যাঁ, এটা মানে আম গাছ যেমন আমাদের রিজনে ভালো হয়, আবার মানে তোমার যদি টেম্পারেট রিজনে যাও, মানে ইউরোপের রিজনে যাও, অনেক ধরনের বাদাম গাছ ওখানে বা দেখতে পাবে। ক্যাশিউ নাট কিন্তু আমাদের দেশে হয়, আবার তোমার কি বলে অন্যান্য নাটগুলো ইউরোপে ভালো হয়, মানে এই ফ্যামিলির আর কি। কাজে এদের ইয়েটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ট্রপিক্যাল রিজনে হয় আমাদের অঞ্চলে, টেম্পারেট রিজনে হয়, আমেরিকাতে হয়, এশিয়াতে হয়, সব জায়গাতে হয়। এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার হলো জেনারেলি নিউমেরাস স্মল ফ্লাওয়ার্স ইন টার্মিনাল অর এক্সিলারি রেসিম। তুমি ভালো করে খেয়াল করবা যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলির একটা করে গাছ নিবা রিপ্রেজেন্টেটিভ। আম গাছের কথা চিন্তা করো, আম গাছে মুকুল যে আসে, এই মুকুলগুলো দেখবা প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ, ছোট ছোট ব্রাঞ্চের মাথার থেকে কিন্তু বাইর হয়, এখানে পাতার কক্ষ থেকে কিন্তু বাইর হয় না। খেয়াল করবা, হ্যাঁ, যে প্রত্যেকটা ছোট ছোট ব্রাঞ্চের মাথার থেকে টার্মিনাল ইনফ্লোরেসেন্স, এবং ইনফ্লোরেসেন্সটা হলো টাইপ হলো রেসিম, এবং জেনারেলি পেন্টামেরাস ফ্লাওয়ার্স উইথ নেকটারিফেরাস ডিস্ক। এখানে দেখতেছো যে এই যে পেটালের গোড়ায় এরকম ডিস্ক থাকে চারিদিক দিয়ে, একটু ওই যে মানে তুমি ভালো করে দেখলে দেখতে পাবা যে কিছু রেস্ট স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে। আমি যদি এটাকে করি, এরকম করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে ভালো করে দেখতেছো যে নেকটার প্রডিউসিং ডিস্ক থাকে। মানে ফুলের কাছে সাধারণত পলিনেটর গুলো যায় বিভিন্ন কারণে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নেকটার সংগ্রহ করা। তো এটা হলো নেকটারিফেরাস ডিস্ক, সরাসরি এখান থেকে তারা সংগ্রহ করতে পারে আর কি নেকটার। এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ।
নেকটার গুলো সংগ্রহ করতে পারে। নেকটারিফারাস ডিস্ক, এটা ফুলের মানে চারিদিক দিয়ে আছে, এটা দেখাই যায় আর কি। কাজে এটার প্রেজেন্স একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার। সিঙ্গেল অ্যানাট্রোপাস অভিউল ইজ প্রেজেন্ট ইন ইচ কার্পেল। তোমরা আমের কথা চিন্তা করো যে আমের ক্ষেত্রে একটা বীজ থাকে, তার মানে একটা ফলে একটা বীজই থাকে, এবং এটার অভিউলটা হলো অ্যানাট্রোপাস টাইপ। ফ্রুট আর কমনলি ড্রুপ অর নাট। আমরা মানে যদি এটা ক্যাশিউ নাট চিন্তা করো, এটা মানে নাট টাইপ, কিন্তু আমরা যদি আমের কথা চিন্তা করি এটা কিন্তু ড্রুপ। দ্য স্টেম ইজ অলসো ল্যাটিসিফেরাস, এবং রেজিন ডাক্ট থাকে এবং ল্যাটিসিফারও থাকে। তোমরা আম গাছ যদি কাটো কোনো কারণে, আম গাছ কাটলে দেখবা যে এরকম ইয়ে দেখা যায়, কি বলে আম গাছ কাটলেও কিন্তু ল্যাটেক্স বাইরে আসে, ঠিক আছে? সেটা একটু ব্রাউন কালার। হ্যালো, কাজেই শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আম গাছেরও কিন্তু রেসিন ডাক থাকে। ওই এই রেসিনটা হলো কিছুটা ব্রাউন কালারের আর কি। কাঁঠাল গাছে যেমন এটা সাদা, কিন্তু এই গাছে এটা কিছুটা ব্রাউন কালার। ম্যাঙ্গো আছে, ক্যাশিউ নাট আছে, অন্যান্য অনেক গাছে আছে এখানে। সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট। আচ্ছা, অ্যানাট্রোপাস অভিউলটা দেখো, আমি এটা একটু ব্যাখ্যা করে, অনেকে তোমরা কনফিউজ করবা যে এটা হলো ফিউনিকল, তার মানে অভিউলের স্টক। সাধারণত এই মানে অভিউলের মাথা মানে পুরা স্ট্রাকচার যেটা, এখানে একটা পোর থাকে, তোমরা জানো মাইক্রোপোর। এই মাইক্রোপাইল যেটা, এই মাইক্রোপাইলার এন্ডটা সাধারণত দেখা যায় যে সোজাসুজি যদি থাকে সেটাকে বলে অর্থোট্রোপাস। কিন্তু এটা যদি বেঁকে আসে কোনো কারণে, 180 ডিগ্রি বেঁকে আসে, এটা জাস্ট ভার্টিক্যালি নিচের দিকে নেমে আসে, এটা হলো অ্যানাট্রোপাস অভিউল বলে। মানে বেশিরভাগ গাছেরই অভিউল হলো অ্যানাট্রোপাস টাইপ, অর্থোট্রোপাসটা খুব একটা দেখা যায় না। সো অর্থোট্রোপাস ওভারি, কি বলে অ্যানাট্রোপাস ওভারি যেটা, সেটা মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার বলা যাবে না, অন্যান্য ক্যারেক্টার গুলো গুরুত্বপূর্ণ। Anyway, so this was all about today's class. আমি তোমাদের নোট আজকে দিয়ে দেব, আজকে দিয়ে দিব। সাথে ভিডিওগুলো দিল স্যার ভালো।